नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत मोर ही चैनल को। बंधु माने शनिवार दिन राति रे चुपचाप एहिठारे रखि दियंतु 5टी गुल मरीच। एहा परे आपण देखिबे आपणकु समस्त दुख कष्टरू तुरंत ही मिल जीव मुक्ति। शनिदेवंक कृपारू आपणक जीवन रे हेबो धनर वर्षा। जदि आपण आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या कष्टरू मुक्ति पाइबा पाई चाहुछंती ताहाले आपण चाहुछंती कि आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ ताहा हेले आपण शनिवार दिन गुलमरीचर एही उपायटी को करिनियंतु। जहा विषय रे आमर वास्तुशास्त्र रे वर्णना मध्य करा जाई अछि। आमर ज्योतिष शास्त्र रे मध्य कुहा जाईछि गुलमरीच शनि ग्रहर कारक वस्तु होइथाए। तेणु जदि आपण आपणकर जीवन रे शनि दोष कारणरू चिंतित रहिछंती, घरर वास्तुदोष ठीक नाही, कौनसी बेमारी रे आपण किंबा आपणक घरर कौनसी भी सदस्य पड़िछंती, आउ आपण बहुत अधिक धन रोजगार करुछंती, हेले सही धन आपणकर खर्च होई जाउअछि, ताहाकु आपण संचय करि पारु नाहंती, चालुतिबा व्यापार आपणकर बंद होई जाइअछि। तो बंधु माने आपण एहा मानि करि चलंतु जे एही सबुर कारण आपणकर शनिग्रह कारणरू हेउअछि। गुलमरीच शनिग्रहंकर कारक होइथाए। तेबे जदि आपण शनिवार दिन गुलमरीचर एही उपायटी को करि नेउछंती ताहाले आपणक जीवनरू एही सबु समस्या गुड़िक दूर होई जिवो। आपण माने वर्तमान एहा भाबुथिबे जे कौनसी कार्य आपण करिबे नाही, केवल एही उपाय गुड़िक करिनेबे आउ धन आपणक पाखकू आपे आपे केउ आडू आसीजिवो। हेले आपण माने एहा मने रखंतु जे केबे भी एही दुनिया रे कौनसी बिना कार्य रे फल प्राप्ति होई न थाए। तेबे बंधु माने एही उपाय गुड़िकर फल आपणकू सेतेबेले ही प्राप्ति हेबो जेतेबेले आपण परिश्रम तो करुथिबे, हेले आपणकू आपणक परिश्रमर सठिक मूल्य प्राप्ति हेउ पारु नथिबो। आउ एहा केवल शनि ग्रहंकर कुप्रभाव कारणरू होइथाए। तेबे बंधु माने सही समय रे आपण एही उपाय गुड़ी को पालन करिबा द्वारा आपणकर भाग्य चमकी उठिथाए एवं आपणकू मध्य एही उपायर सठिक फल प्राप्त होइथाए। आउ मध्य आपणकू अचानक भावरे धन प्राप्ति होइथाए। अचानक आपणकू भल चाकरी मध्य मिल जाई पारे, आपणकर समस्त कष्ट समस्या दूर होई जाई पारे, अथवा आपणकर अचानक भावरे बंद पड़ी जाइथिबा व्यापार जहा पुणी थरे भल चलिबाकू लागि पारे। जदि आपण चाहुछंती कि आपणक जीवन रे एही भली किछि चमत्कार गुड़िक हेउ, ताहा हेले आजिर एही वीडियो रे कुहा जाइथिबा उपाय को आपण शनिवार दिन निश्चय रूप रे करिनियंतु, जहा गुलमरीच द्वारा आपणकू शनिवार दिन करिवार अछि। एहा परे आपण निजे ही देखिबे जे आपणक जीवन रे एक सकारात्मक ऊर्जार संचार हेबो। एही उपाय को करिबा परे आपणकू समस्त प्रकार समस्यारू मुक्ति निश्चय रूप रे मिल जिवो। आउ आपण देखिबे जे प्रभु शनिदेवंकर कृपारू किपरि आपणकू आपणकर जीवन रे धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि एही सबु किछि आपणकू प्राप्त हेबो। ध्यान रखिथिबे एही गुलमरीचर उपाय केवल शनिवार दिन ही करा जाइथाए। गुलमरीचर एही उपाय को आपण करी आपण आपणक भाग्यर साथ पाई परिवे। आपणकर कौनसी भी मनस्कामना हेउ किंबा आपणकर कौनसी भी कष्ट समस्या दूर करबाकू हेउ, एही सबु किछिर उपाय केवल आपण शनिदेवंक पाखरे ही पाई परिवे। काहींकिना शनिदेवंकर नियंत्रण केवल शनिदेवंक हातरे ही होइथाए। जेउ व्यक्तिर जीवन रे शनि ग्रह ठीक न थाए, सेही व्यक्ति तार जीवन रे जेते भी अधिक परिश्रम कले मध्य ताकू तार उचित फल प्राप्त होई न थाए, से केबे भी आगकू बढ़ी पारि न थाए। किंतु जदि कौनसी व्यक्तिर शनि ग्रह मजबूत रहिछि आउ सेही व्यक्ति जनक भूल निर्णय मध्य नेउछि, सेही व्यक्ति को तार भूल निर्णय रे अधिक फल बा अधिक मूल्य प्राप्ति होइथाए। एथिपाई आमर धर्मशास्त्र रे मध्य कुहा जाइअछि, शनिदेवंकर कृपा जेउ भी व्यक्ति विशेषण को मिली थाए, सेही व्यक्ति को कोटिपति बनिबारे केही भी रोकी पारिबे नाही। हेले जदि कौनसी व्यक्ति विशेषण उपरे शनिदेवंकर कुदृष्टि पड़ी जाइथाए,
ତେବେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କୋଟିପତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ ବନିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲମରିଚର କିଛି ଏପରି 5ଟି ଉପାୟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କରଜର ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ 3ଟି ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 3ଟି ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହିଁ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ଯେଉଁ ବାରରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ପ୍ରଥମ ଶନିବାରରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମାଟିର କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ତାହାକୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ସେହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି କଥାଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଜଳାଇବେ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ଆପଣ ସେଠାରେ 11 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ ଆପଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ 3ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ 3ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ, କରଜ, ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବ, ସେହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଘରର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଅଥବା କାହାର ଖରାପ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା ଆଉ କଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହିସବୁ କିଛିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଆପଣ ଜଳାନ୍ତୁ। ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବାର ଅଛି। ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ଜୟ ଶନିଦେବ କି ଜୟ। ଏତିକି କହି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଯଦି ଏହି ଉପାୟକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏହିସବୁ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହାନ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲୁଥିବା ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏହି କଥାଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ମାନିବେ, ତାହେଲେ କିଛି ଏପରି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଶନି ଦୋଷକୁ କମ୍ କରାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଶନି ଦୋଷକୁ ଯଦି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ବାଛି କରି 51ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଗୋଲମରିଚ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ଭଲ କଏନ୍ଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି କପଡ଼ାର ମୁଖକୁ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଧାଗା ବା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
आउ एही पुटुळीକୁ ଆପଣ ସେଠାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ଭିକାରୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ବେପାରକୁ ଭଲ ବନାଇବାର ମହାନ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଭଳି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବେପାରରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଇପାରେ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଇଥାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କର ମୁଖ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଦୀପ ଗୋଟିକରେ ଆପଣ 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ଆଣନ୍ତୁ। ସେହି କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ 1 ମୁଠି ଗୋଲମରିଚ ଆପଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଏକ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟିଏ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ସବୁକୁ ଏକା ସାଥିରେ ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଟଙ୍କାର ଡ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ଆପଣ ଏହା ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେପାର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ଶେଷ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହାନ ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ସେହି ରୋଗ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତାହାକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଏହାକୁ ଆପଣ ଦିନରେ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ବି ରୋଗୀ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ 11ଟି ଗୋଲମରିଚ ଦେବେ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବେ କି ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ସେହି ଗୋଲମରିଚକୁ ଧରି ବାମରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିକଡ଼େ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ 7 ଥର ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲାଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଆପଣ ସେହି ଗୋଲମରିଚକୁ ବୁଲାଇ ଆଣିବା ପରେ ସେହି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେବଳ ଆପଣ 5ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୋଗ ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଗୋଲମରିଚକୁ ନେଇକରି ସେହି ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କରି ଶନିଦେବଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।